Hello students, good afternoon everyone. In this video we are going to understand the meaning of condition and warranty as per the Sale of Goods Act 1930. So before understanding condition and warranty, we should understand the sale transaction wherein the buyer tries to convince, the seller tries to convince the buyer, both the parties, buyer and seller, they talk with each other, they negotiate between themselves to arrive at the perfect combination of conditions where the sale takes place. ಸೆಲ್ಲರ್ ಹೇಳುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ಗೆ ಬೈಯರ್ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಹೋಗ್ಬೋದು. Buyer may put some conditions on the seller. So finally, after a lot of negotiations, they will come to a conclusion of undergoing the sale transaction under so and so terms. In any sale transaction, it is not very easy for the seller to make a sale. Sales ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಅದಷ್ಟು ಈಸಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಪೀಪಲ್ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸು ಇವರ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸೋ ಈಸಿ. ಮೇಕಿಂಗ್ ಎ ಸೇಲ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ complicated thing. The buyer will not be always ready to buy the products, most of the products. Necessary products for the life, that's a different thing. Even though you are not marketing those goods, the buyers will buy it. But some goods where there is a tough competition, it's a durable good, certainly the seller has to put some efforts to make the sale happen. ಬೈಯರನ್ನು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸೇಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ the seller should make lots of assertions, acquisitions and statements relating to his product. ಒಬ್ಬ ಸೆಲ್ಲರು ಬೈಯರಿಗೆ ತನ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನಾ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅಬೌಟ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, about its quality, about its working, about its efficiency, about its results, about its price, about its making. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಯಾರಾಗಿದೆ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌ ಬೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತೆಲ್ಲ he will make some positive statements. Like if you see the lots of advertisements on television sets, almost all face cream products, they will show that a black person can become white person within a few weeks or something. But does it happens like that? No. All the detergent companies will show a different picture, that the old clothes will become very new and shinier clothes. Does it become like that? I don't know. ಸೊ ಸೆಲ್ಲರ್ಸು ಸುಮಾರು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಪಾಸಿಬಲ್ಲ, ನಿಜಾನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸೆಲ್ಲರ್ ಹೇಳುವಂತಹ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಬೈಯರು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತಾನೆ, ಯಾವುದನ್ನು ಅಷ್ಟು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ದೇರ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ವರ್ಡ್ ಸ್ಟಿಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಹಿಯರ್. Stipulation is the statements made by the seller regarding his product or good at the time of effecting a sales transaction. ಒಂದು ಸೇಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನನ್ನು ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಲರು, ಮಾರುವಂತಹವನು, ಅವನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು, ಆಲ್ ದೋಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಸ್ಟಿಪ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್. ಸೊ stipulation is a statement with reference to the goods which are subject thereof may be a condition or a warranty.
ಸೆಲ್ಲರ್ ಹೇಳುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯವೂ ಕೂಡ ಸ್ಟಿಪುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಸ್ಟಿಪುಲೇಷನ್ಸು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಗೂಡ್ಸ್, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಬೈಯರ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸೆಲ್ಲರ್ಗೆ ಆಗುವಂಥ ಈ ಸೇಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಬೈಯರನ್ನು ತನ್ನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸೆಲ್ಲರು ಏನೇನೆಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಏನೇನೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ಟಿಪುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಸ್ಟಿಪುಲೇಷನ್ಸು 2 ರೀತಿಗಳಾಗಿರ್ತವೆ. ಆಲ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ದ ಸೆಲ್ಲರ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ಹಿಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ can be classified into 2 types. It can be a condition or it can be a warranty. Try to understand very carefully. Seller tells or describes about his goods in various methods. He will make some statements about his products. ನನ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತುಂಬ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದು. Compared to other products, it is cheaper, it is efficient, it is durable, it long lasts ಅಂತ ಏನೇನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅವನು. ಸೆಲ್ಲರ್ ಕೊಡುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ತನ್ನ ಗೂಡ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ, ಸೆಲ್ಲರ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಹಿಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಟು ದ ಬೈಯರ್. ಆಲ್ ದೋಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಸ್ಟಿಪುಲೇಷನ್ಸ್. Stipulations can be of 2 types, a condition and a warranty. Now let us see what is a condition and what is a warranty. Condition is a stipulation essential to the main purpose of the contract. So what is condition? It is a stipulation. What is a stipulation? It is a statement made by the seller about his product. ಸೆಲ್ಲರು ತನ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಿಪುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೆಲ್ಲರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಲೆಟ್ ಮೀ ಸೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಮ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್. ಈ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸನ್ನು ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಡ್ ಹೆಡ್ ಮೇಲೆ ಹೇರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. So seller has made a statement. Seller has made a statement. That statement we are considering as a stipulation. Seller ಹೇಳಿದಂತಹ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಏನಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಸ್ಟಿಪುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ಸ್ಟಿಪುಲೇಷನ್ಸು ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವ್ಯಾರಂಟಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟಿಪುಲೇಷನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟು ದಿ ಮೇನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್, very much needed, very much important. That is the life of the contract, without which the contract will not survive. That's the basic thing of that product. Like suppose if you are purchasing a pen, what is the purpose of a pen? The pen should write. Have you seen a pen which will not write? Why do we need a pen which will not write? ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇರೋವಂಥದ್ದನ್ನು ಅದನ್ನು ಪೆನ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರಿತೀವಿ? ಅದನ್ನು ನಾವು ಯಾಕೆ ತಗೋಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಇಟ್ ಎ ಪೆನ್, ವಾಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಡೂ? ಇಟ್ಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಟು ರೈಟ್. ಸೊ ಇಫ್ ಎ ಪೆನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರೈಟಿಂಗ್, ದೆನ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ ಎ ಫೇಲ್ಯೂರ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಸೇಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್, condition is a stipulation which is essential to the main purpose of the contract, the breach of which gives rise to treat the contract as cancelled. ಬೇಸಿಕ್ ಪರ್ಪಸ್ಸೇ ಸರ್ವ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವ ಒಂದು ಸ್ಟಿಪುಲೇಷನ್ನು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ಒಂದು ಪೆನ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ, ಅದು ಬರಿತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನೀನು ವಾಪಸ್ ಆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಂಥ ಪೆನ್ ರೀ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ನೀವು, ಇದು ಬರಿತಾನೇ ಇಲ್ಲ, ತಗೊಳ್ರಿ ಈ ಪೆನ್ ನನಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ನೀನು ವಾಪಸ್ ಕೊಡಬಹುದು. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಈಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ವೆರಿ ಮಚ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್. Let us take one example and see.
You are purchasing some oil. You are purchasing some oil. The seller has clearly mentioned that this is edible oil. What do you mean by edible oil? ಸೇವನೆಗೆ ತಿನ್ನೋದಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದಂತಹ ಎಣ್ಣೆ, ಅದನ್ನೇ ಎಡಿಬಲ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. When the seller has clearly mentioned in the contract that he is selling edible oil to you, after purchasing, if you found out that it is not edible oil, what you can do? You can just return the product and you can cancel the contract, because edibility is the main condition. Edibility is the main condition. Suppose if you purchase ಅಗರ್ಬತ್ತಿ ಏನಿರಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ? ಅದನ್ನು ಲೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೊಗೆ ಬರಬೇಕು, ಬರೀ ಹೊಗೆ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಮೆಲ್ ಬರಬೇಕು. ಒಂದು ಅಗರಬತ್ತಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಸ್ಮೆಲ್ಲು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹೊಗೆನೂ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ದಟ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ condition is a stipulation which is very, very, very much essential to the main purpose of the contract. Without condition, this contract gets cancelled. Contract gets cancelled. ನೀವು ಕುದುರೆಯನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಕುದುರೆ ಬರಬೇಕು. ಕುದುರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕತ್ತೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮೇನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟೇ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟಿಪ್ಯುಲೇಷನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟು ದಿ ಮೇನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಆ ಕಂಡೀಷನ್ನು ಏನಾದರೂ ಬ್ರೀಚ್ ಆಯಿತು, ಫೇಲ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟನ್ನು ನೀವು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಇಫ್ ಎ ಕಂಡೀಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಫೇಲ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ದಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ರೆಪ್ಯುಡಿಯೇಟೆಡ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್. ಆನ್ ದಿ ಅದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ವ್ಯಾರಂಟಿ? ವ್ಯಾರಂಟಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಸ್ಟಿಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟಿಪ್ಯುಲೇಷನ್ನೇ, ವ್ಯಾರಂಟಿ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟಿಪ್ಯುಲೇಷನ್ನೇ. ಸ್ಟಿಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೆಲ್ಲರು ತನ್ನ ಗೂಡ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದಂಥ ವಿಚಾರಗಳು. ಆಲ್ ದೋಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ದ ಸೆಲ್ಲರ್ ವಿತ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಹಿಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ವ್ಯಾರಂಟಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಸ್ಟಿಪ್ಯುಲೇಷನ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೊಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಟು ದಿ ಮೇನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಕೊಲ್ಯಾಟ್ರಲ್? It is just additional added advantage. It's a supportive term. It's not essential. It is not essential. It is not essential. It is just collateral ಅಷ್ಟೇ, supportive, additional. ಅದು ಇರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ವ್ಯಾರಂಟಿ ಅನ್ನೋದು ವ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಈವನ್ ಇಫ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ವ್ಯಾರಂಟಿ ಆಲ್ಸೋ ದಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ರನ್. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ವ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಲೈಕ್ ಐ ವಾಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಎ ಪೆನ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರೈಟಿಂಗ್, ಇಟ್ಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಎ ಫೇಲ್ಯೂರ್, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಪೆನ್ನನ್ನು ಮಾರುವಾಗ ಆ ಸೆಲ್ಲರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, it writes smoothly, at the same time it lasts for 24,000 pages ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. 24,000 ಪೇಜಸ್ವರೆಗೂ ನೀವು ಈ ಪೆನ್ನಿಂದ ಬರೀಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಪೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಫೌಂಡ್ ಔಟ್ ದಟ್ you are able to write only for 18,000 pages. At least you are able to write 18,000 pages. The pen is writing, so the basic condition is fulfilled. Therefore, that warranty given by the seller that the pen will write for 24,000 pages is a additional condition which is collateral to the main condition, main purpose of the contract. Therefore, you cannot repudiate the contract, but you can claim damages for the failure of the warranty. ಈಗ ವ್ಯಾರಂಟಿ ನೋಡಿಯನ್ನೇ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಕೆಲವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ವ್ಯಾರಂಟಿಯನ್ನೇ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದಂಥ ಒಂದು ಪೆನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ಅಂಗಡಿಯವನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಒಂದು 5 ರೂಪಾಯಿಗೋ 10 ರೂಪಾಯಿಗೋ ನೀವು ಒಂದು ಪೆನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ದಿನ ವ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತೀಯ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಾ? ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ನೀವೊಂದು ಟೆಲಿವಿಷನ್ನೋ, ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನೋ, ಒಂದು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನೋ, ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಐಟಮೋ ತೊಗೊಂಡಾಗ ವ್ಯಾರಂಟಿ 1 ಇಯರ್ ವ್ಯಾರಂಟಿ, 2 ಇಯರ್ ವ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ವ್ಯಾರಂಟಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ವ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ದಿರನೇ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವ್ಯಾರಂಟಿ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಫಾರ್ ಎ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್.
ಬಟ್ ಇದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ವ್ಯಾರಂಟಿ ಇದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ವ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟನ್ನೇ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಎನ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಸ್ಟಿಪ್ಯುಲೇಷನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಎ ಕೊಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಟು ದಿ ಮೈನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್. ಆ ಎರಡು ಪದಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್, ವ್ಯಾರಂಟಿ ಈಸ್ ಎ ಕೊಲ್ಯಾಟ್ರಲ್, ಅಡಿಷನಲ್, ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಅಷ್ಟೇ. ಊಟಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಊಟನೇ ಮೇಯ್ನು. ವ್ಯಾರಂಟಿ ಅನ್ನೋದು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಇದ್ದರೆ ಊಟ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಊಟನೇ ನಾವು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಇಲ್ದಿರನೂ ನೀವು ಊಟ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಕೊಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಈಸ್ ದಿ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಥಿಂಗ್. ನಾನು ಆಗಲೇ ಪೆನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗ, ಸಪೋಸ್ ದ ಸೆಲ್ಲರ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಎನ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸರ್ ಈ ಪೆನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆಯುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಬರೆದಂತಹ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಆ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಸ್ಮೆಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೆಂಟೆಡ್ ಸ್ಮೆಲ್, ರೋಸ್ ಫ್ಲೇವರೋ ಅಥವಾ ಪೈನಾಪಲ್ ಫ್ಲೇವರೋ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಲೇವರೋ ಯಾವುದೋ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀತಾ ಇದೆ, ಸ್ಮೂತ್ ಫ್ಲೋ ಇದೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್, ಇಟ್ಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಗುಡ್, ಇಟ್ಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಓಕೆ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಮೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದಟ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಮಿಂಗ್, ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ವಿಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ದಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ಯು ಥ್ರೋ ದ ಪೆನ್ ಆರ್ ಯು ಗಿವ್ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಸೆಲ್ಲರ್? ನೋ. ಅದರ ಕೆಲಸ ಅದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರೋದು ಅಂಥದ್ದು ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆದಾಗ, ಒಂದು ವ್ಯಾರಂಟಿ ಬ್ರೀಚ್ ಆದಾಗ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ದಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಫಾರ್ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್, but not a right to reject the goods and treat the contract as repudiated. If there is a failure of warranty, ನೀವು ಗೂಡ್ಸನ್ನು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳಿದಂಥ ಪೆನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲಲ್ಲಿ ಈ ಪೆನ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಿತಾ ಇದೆ, ಆದರೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ತಗೊಳ್ಳಿ ವಾಪಸ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸಪೋಸ್ ಪೆನ್ ಬರಿತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸರ್ಟನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟು ದಿ ಮೈನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ and certain things are just additional, added effects, collateral to the main purpose. So those stipulations which are just collateral to the main purpose of the contract, they are called as warranties, and those stipulations which are essential to the main purpose of the contract, they are called as conditions. When there is a breach in the condition, you can cancel the contract, you can repudiate the contract, you will have a right to reject the goods. But when there is a breach in the warranty, you will not have the right to reject the goods, you have to accept the goods, but you will have a right to claim the damages. You can only claim the damages ಅಷ್ಟೇ. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರನೇ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ವ್ಯಾರಂಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ meaning of condition and warranty. In the next video, I'll try to explain the differences between conditions and warranties in a detailed manner.